सूही महला पंजवा कर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेवा थोरी मांगन बहुता, महल न पावै कह तो पहुँता। सेवा थोरी मांगन बहुता, महल ना पावै कह तो पहुँता। जो प्रेमाने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठी सा। रहा भेख दिखावै सच ना कमावै, कह तो महली निकट न आवै। अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुख राता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजै, कुचल कठोर कामी मुक्त कीजै। दर्शन देखे की वड्याई, तुम सुख दाते पुरख सुगाई। दर्शन देखे की वड्याई, तुम सुख दाते पुरख सुभाई। रहा दूजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी, दातार पिता दी अपर अपार मेहरामत। अज फिर जीवन दियां रिश्मा माणदे होया एक समुचा दिन असी माण के हटे हाँ। कोटान कोट धन्नवाद है, शुक्र है उस मालिक दा। शाम पई है, शाम दे समय दा गुरुद्वारा साहब दीवान चल रहा है। रहराज साहब जी दे जाप तो उपरंत कीर्तन आपने सरवण किया है। ये समा गुरु शब्द व्याख्या दा है, जिस गोचरे सूही राग दे बचन असी विचार रहे हैं। शब्द दा सिरनावा कुछ बदलिया है, इसलिए गुरु साहब ने जिक्र किया है सूही महला पंजवा कर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। घर की तब्दीली के नाल सिरनावा बदलद्या होया समुचे दे विच मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप पाया। सूही राग विच गुरु अर्जन साहब इनू बचन नूं उचरित कर रहे हैं। घर तीजा गायन करने वास्ते थापा गोचरे जिन्हों असी रिदम कहने हाँ, उसलिए तीसरे घर नूं प्रयोग विच रखना है। इष्ट दा मंगल है, मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप एक ओंकार। ये गुरु ग्रंथ साहब की वड्याई है, खासियत है कि इट्स ओनली एक्चुअली एंड जस्ट ओनली स्क्रिप्चर इन द होल ग्लोब अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव नोन अंटिल नाउ, दैट विच स्टार्ट्स विद ए नंबर। नंबर इज एक, न्यूमरल नंबर एक ओंकार। ओंकार की व्याख्या है पर एक वहदिक। असी सारे एक यूनीवर्सल आइडेंटिटी के नाल हाँ। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दैट डिवाइन ऑलमाइटी। एक है ओंकार, अविथिक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। ना घट है ना वध है, ना कोई ज़्यादा है ना कोई घट है, सब इक्वल लैवल ते उहदी प्रेजेंस है। इहो जे परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु नूं असी अपने जीवन विच मान सकीए, जान सकीए, इहदे लई कोई सोर्स है
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਗੁਰ ਆਭਾ ਸੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲ, so that you can enjoy that blissful experience that you are the part of Almighty, and not only you, each and every component of this world is coming from Almighty directly. ਸੋ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਕੋ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੇ ਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ, ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਠੀਸਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੇ ਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਸ ਪਖੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਡੰਬਰ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਰੱਬ ਸਭ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਸਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਚਿਓਰ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਯੰਗ ਫੋਕਸ ਟੂ। ਅਤੇ ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਏਜਡ ਮੈਚਿਓਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦੀ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਵਧੀਆ ਬੋਡੀ ਸ਼ੋਡੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਅੰਗੇਜ ਦੈਮ ਵਿਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫॉर few days, and I was so actually amazed and surprised too little bit. ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਮੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ ਬਾਏ ਦੈਮਸੈਲਵ, ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਮਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥੋਰਿਟੀ ਫਿਗਰ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਨੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਰੈਸ ਆ, ਵਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੂਟਰ ਲੱਗਾ, ਗਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਾਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਹੂਟਰ ਲਗਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਗੋਣਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ, ਦੇ ਗੋਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ look all the time what kind of actions you guys are doing, but at the same time ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਸੀਜਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਰੂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਆ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਏ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, that should not actually go away wherever you guys are going, because authorities ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਤ ਸੋਚ ਸਕਣ, ਸਮਝ ਸਕਣ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਮਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਫੁਲ ਹੋਏ ਤੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏ ਤੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੁਝ PPA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੋਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਐਟ ਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਜ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬੌੜੀ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਲੀਵ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਉਹਦੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਿਯ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਰੀਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਖਰੜੇ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਲਿਖਤ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 3 ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਸਕਾਲਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੁੰਗ ਬਚੀਆਂ ਕੁਛ ਤੇ ਚਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰ ਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰਾ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਨੇਰੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁਗਲੋ ਸਲਤਨਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਲਿਖਤ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਰੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਂਦਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਸੀ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਕਫਨ ਤੇ ਦਫਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਸਭ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਪੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਜੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਕਸ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਣਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ। ਫਰਕ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਗੋਨਾ ਸਫਰ। ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਥੋੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਜ਼ਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਕੁਣਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਈਦੀ ਮੀਨ ਬਟਵੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਈਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਚਾਰ ਚੁਪਰੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਨੱਠ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਤ ਕਿੱਧਰ ਹੋਈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਈਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲਖਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਖੁਣਬੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਸ ਹੈ, ਰੀਸ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਰੀਸ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ। ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ। ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ।
ਇਹਦੇ 9 ਰਤਨ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਮਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ 9 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਨਸੇਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਤੁਸਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੀਰਬਲ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਰਹੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਦੋਹੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹੀਮਨ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ, ਮਤ ਤੋੜੋ ਚਟਕਾਏ ਟੂਟੇ ਸੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੁਰੇ ਜੁਰੇ ਗਾਂਠ ਪਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਰਹੀਮ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਹਮਾਯੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਤੋਰੀ ਫਿਰਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉੱਥੋਂ ਆਈ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ, ਦੀਨ-ਏ ਇਲਾਹੀ, ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਿਜਦੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਹੀਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਕਬਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਕੂ ਤੋਂ, ਅੱਕੂ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਹੀਮ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੱਕੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਅਕਬਰ, ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਕੂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਪੂੰਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਅਕਬਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਆ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੱਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਔਲਾਦ ਆ, ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੀਸ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਖੌਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਠੀਸਾ। ਇਹ ਕੂੜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੂਰਖ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਲਿਟਰੇਟ ਆ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਠੀਸਾ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਠੀ ਸਾਲ ਵੱਖਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਠੀਸਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਾਠੀਸਾ ਮਾਇਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋਇਆ ਕਹੀ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਠੀ ਮੂਰਖ ਦਾ ਹਾਠਿਆ, ਹਠੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦਈ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹਾਠੀ ਸਾ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਆ। ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਹੋਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਨੇ ਕੰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾੜੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਵਪਾਰ। ਵਪਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਗੋਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਡ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫॉर ਮੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਬਾਈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਿਸ ਪਾਥ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੂ ਯੂ ਆਰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਸ 'ਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। There was a time when people were saying human beings are social animals, but nowadays no. Social animal ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਬੰਦਾ ਅਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਨੀਡ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਉਂਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਧਾਰ ਲਿਆ। ਮੀਨ ਐਕਚੁਅਲੀ in English line terminology we can say John is borrowing $100 from actually any other person, any Ram, any person. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰੋ ਕਰ ਮਨੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ 5%। ਹੁਣ ਉਹ 5% ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰੋ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਵਪਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ
मैं इन्ना काम करांगा, ये बदले रब मेरा इन्ना काम कर देगा। इसे यही रीस बंदा कर रहा सारे की सारी। गुरु बाबा जी ने क्या हकीकत है, सेवा थोड़ी किता कराया कुछ है नहीं गा, सेवा है नहीं गी, मानवता की सेवा, मनुखता की सेवा। बंदा तो जो सिंपल लैवल पर बात करनी शुरू करे, सपोज करो अज के समाज अज के जमाने मैं कहाँ मैनू अरोग रखिया मालक ने, किड्डी वड्डी नवाजिश है। इन्ना थोड़ा है मैनू जीवन मिलिया, इन्ना थोड़ा है, मैं किहड़ा कोई मुल तारिया ये तो सब तरस है ना वह। पर बंदा कहता नहीं नहीं नहीं, जीवन इज नॉट एनफ, मेरा हेल्दी होना एनफ नहीं, फैमिली होना एनफ नहीं, जिन्नी देर तक मेरी एक खास विश जिहड़ी वो पूरी नहीं होंदी, मैं उन्होंने फुलफिल करने वास्ते ही एक्चुअल लैवल ते रब या रब का नाम लेना। जे कितों विश किसी लैवल ते फुलफिल नहीं होंदी, फिर मैनू ना रब चंगा लगता, ना रब का नाम चंगा लगता। तो एक स्टडी भी आई साडे कोल, पीपल हू आर क्लेमिंग दैट दे आर एथियस्ट, मोस्ट ऑफ दैम आर टोटली एक्चुअली यू कैन से काइंड ऑफ अपसेट टूवर्ड रब जी, क्योंकि रब जी ने कोई काम नहीं किया। वो कहते कादा रब है ही नहीं, वो साडा ते काम असीं ते मनदे तां जो काम हुंदा साडा ते, भाव एक खास इच्छा मेरी जी वो फुलफिल नहीं हो उस रूप दे। सब जिक्र करते सेवा थोड़ी, कोई अपने वालों उस किस्म की उजरत बंदे ने की नहीं गी। मांगन बहुता, मांगन बहुता भी बंदा इस तरह है कि एक जिहड़ा खैरात चढ़ा के जिवें थोड़ी जो बदले च कहंदा भी आ भी मिल जे, आ भी मिल जे, आ भी मिल जे, इस रूप में मांगन बहुता महल ना पावै, कह तो बहुता महल ना पावै, उन्होंने महल का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। जिहड़ा एक कदम भी नहीं उस पासे नूं तुरिया तो यह समझ जाए मैं पहुँच गया, पर बिना एफर्ट पाया, बिना यतन कित्या, बिना मुशक्कत कित्या। आपनूं शायद एहसास होएगा इंडियन सब कॉन्टीनेंट दे विच, तुसीं देखो मैं एजुकेशन दे कुछ बहुत वधिया वधिया किताबचे आए बाद दे हुण ते बहुत एनालिसिस हो गया इन्हां चीज़ां दे उत्ते। जदों साउथ दे विच खास करके महाराष्ट्र साइड, इधर आंध्रा साइड IT सैक्टर रिलेटेड एजुकेशन देण लई एफर्ट हो रही सी, इंस्टीट्यूशन बिल्ड हो रहे सी, इंजीनियरिंग अदारे बिल्ड हो रहे सीगे, उस किस्म की एक क्रीम तैयार की जा रही सी। उस समय साडे नॉर्दन इंडिया वाली साइड ते इहो जिहा एक माहौल चल रहा सीगा, जिहदे च तुसीं शायद कि देखण, मैं खुद ऐडां पढ़ियां ने 8वीं फेल सीधे 10वीं करो, मतलब बंदे ने, क्योंकि 8th क्लास बोर्ड की होंदी सी, 5th होंदी सी, 8th होंदी सी, फिर 10th होंदी सी, फिर ग्रेड 12 जिन्होंने +2 कहा जाता सी, वो होंदी सी बोर्ड दीयां जमातां, बाकी तो स्कूल च आपी इम्तिहान तो दे के पास कर लेंदे सी। वो च चीज़ां चल पईयां कि 8th फेल जिहड़े ने दे कैन अपीयर इन एक्चुअली 10th एग्जाम डायरैक्टली, लोड़ ही नहीं है, सीधे 10वीं करो। लोगों ने कहा ठीक है वधिया हैगा, काहदे लई, क्योंकि 10वीं का सर्टिफिकेट आ जाएगा। भाई सर्टिफिकेट की करेगा जे तुहाडे कोल क्वालिफिकेशन नहीं हैगी। एजुकेशन का मतलब जस्ट ए काइंड ऑफ पेपर या पीस ऑफ जिहड़ा हैगा वो डिग्री नहीं हुंदी, ਉਹਦਾ मतलब है बंदे की कंप्लीट उस किस्म की प्रोग्रैस उन्होंने प्राप्त कराउणी। हुण आ जिहड़ा लैवल इहदे च आया हैगा कि महल ना पावै कह तो बहुता, तुरिया है नहीं तो सोचा मैनू महल मिल जाए, सुख मिल जाए, किवें मिल जाएगा। स्पिरिचुअल साइड ते आ जाओ। स्पिरिचुअलिटी जिहड़ी है ये अर्न करने वाली चीज़ है, डे बाई डे, स्टैप बाय स्टैप। तुसी अपने आप नूं, अपनी हौमे नूं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा घटाते हो, हंकार घटदा तुहाडा, तुहाडे अंदरों बैड डीड्स तुहानूं जिहड़ा हैगा वो तुहाडे चों एलिमीनेट हुंदे ने। एंड हौली हौली करके ये एक लगातार प्रोसैस आ, उमरां लग जांदियां ते फिर भी उमरां लगण तो बाद महल ना पावै कह तो बहुता, अजे एक पैर नहीं तुरिया तो सोचा मैं पहुँच गया वहाँ। जिन्होंने सारी सारी उम्र तुरना किता, कभी उन्होंने बाणी पढ़ के देखो, भगत फरीद जी का वचन कहना वा, वो जिक्र करते हैं कि तन सुक्का पिंजर थिया तलियां चुंड है काग, अजों सो रब ना बहुड़िया देख बंदे के भाग। उम्र उस ते पहुंच गए जिथे हड्ड पैर खड़क गए, कबीर बेड़ा जरजरा फूंटे 6000, वडेरे उम्र हो, ये बेड़ा टुटन ते आ गया है, ये बेड़ा हुण किसी पासे तर नहीं सकता। पर इस लैवल ते आके अजे भी मेरी शायद वो इच्छा पूरी नहीं हुई, अजे मैं कह रहा मैं अजे जाना है। इतने भगत इतने गुरु अर्जन साहब जिक्र करते, महल ना पावै कह तो बहुता, उन्होंने की हाल हो गया। फिर क्या भेख दिखावै सच ना कमावै। लिविंग विद इंटेग्रिटी, जिहड़ी
ਟਰੁਥਫੁਲਨੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਿਆਰਤਾ ਇਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ, ਜਸਟ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਕਹਿ ਤੋਂ ਮਹਿਲੀ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੀਤ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਤੀ, ਪਰ ਅਤੀਤ ਸਦਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹੈ ਮੁਖ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮ ਇਹੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਲਕਾ ਤਰਸ ਕਰੀ, ਤਰਸ ਕਰੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹੈ ਮੁਖ ਰਾਤਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ, ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਮੀ ਮੁਕਤ ਕੀਜੈ। ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਦੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀ, ਤਰਸ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕੁਚਲ, ਜਿਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਜਰ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੁਚਲ, ਕਠੋਰ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਾ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਤ ਕੀਜੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਅੰਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ, ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਠੀਸਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਦਾਰ ਹੋਣ। ਤੇਰੇ ਦਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਬੰਦਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਭਾ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਖਣਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾੜੀ, ਬੋਲ ਮਾੜੀ, ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ, ਵਿਹਾਰ ਮਾੜਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰੁਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪਰੁਚਿਆ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ। ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੀਸਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਰ ਚੁਪਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਫਲੈਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਇੰਸ। ਅਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਨੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਯਾਰ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧਾ ਤਨ ਪੀੜੀਆ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲਾਂ ਵਿਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪਹਿਦਾ ਤਨ ਪੀੜੀਆ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲਾਂ ਵਿਕਾਰ।
ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਾਪਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ